Hello students, for me it's a matter of great pleasure to discuss something or to give you something today. नमस्कार, मी श्री संतोष रामचंद्र खताळ, सहशिक्षक श्री संभाजीराव पलांडे पाटील, प्रगती हायस्कूल, मुखई, शिरूर, पुणे. या ठिकाणी मी 11 वर्षापासून कार्यरत आहे. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा रिजनल अकॅडमी अथॉरिटी औरंगाबाद याचा जो चेस प्रोजेक्ट आहे 9वी आणि 10वीला गव्हर्नमेंटचं जे ट्रेनिंग चालतं त्याचा मी पुणे जिल्ह्यासाठी MER म्हणजे ऑब्झर्व्हर म्हणून या ठिकाणी कार्यरत करतो. या ठिकाणी MTS आणि NTSC त्याचबरोबर इयत्ता 8वी साठी होणारी NMMS या परीक्षांसाठी माझी 3 पुस्तकं ब्रिलियंट पब्लिकेशनच्या माध्यमातून मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. याबरोबरच इयत्ता 10वी आपण सर्वजण 10वीला आहात आणि 10वी साठी लॉकडाऊनच्या माध्यमातून किंवा लॉकडाऊनमुळे जो ब्रिज कोर्स तयार झाला SCRT आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून त्या ब्रिज कोर्सच्या माध्यमातून किंवा इयत्ता 6वीचा जो ब्रिज कोर्स होता या माध्यमातून मी संतोष खताळ नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी परिचित आहे. माय डियर स्टुडंट्स, टुडे we people are going to talk about English. When we talk about English, two things are there: English as a subject and second thing, English as a language. Now you people are at the verge of board exam. It means hardly 10 to 15 days are there in your hand. Now you people will be saying शेवटचे 10 ते 15 दिवस या ठिकाणी इंग्रजीसाठी आहेत. Our paper is on 19th of March. Now this coming 10 to 15 days are there. Many questions will be there in your mind. At the same time, you people have to prepare for the other subject. Today, I have brought one magic stick, and that magic stick is there. Within 45 to 50 minutes, that magic stick will clear your everything. And actually, I am related to the board studies, so your all doubts would be clear. And today, whatever we people are going to discuss, that will be final, and by this lecture your confidence will boost up a lot. At the same time, you people will score very good marks. As I said about English, one thing English as a subject and second thing English as a language. Now last 10 to 12 days are there. Within those 12 days I am going to give you such tricks. By using those tricks you people will get very good marks. My dear students, other subjects are there. There you people have to study Marathi, Hindi, mathematics, then your science. But English is the only subject where you people have to only understand all these things. Even English is depend on the comprehension. Now what is meant by comprehension? So comprehension means understanding. There are some textual passages are there, some are non-textual passages are there. It means some seen passages, some unseen passages, some poems are there, and writing skill part is there. And apart from that, in the beginning there is language study. My dear children, today we are going to see all these things and I am going to get clear your all doubts. On 19th when your paper is there, at that time what to do? Because of the lockdown, always think positively. First of all, we were getting 3 hours to write our paper, and it was not that much easy to cover languages paper within 3 hours. But from this year, even for this year, the board has decided to give 3.5 hours. Even you are going to get 10 minutes extra for question paper. Now what to do? At 10:30 when you will be there in your examination hall, first of all you will get the answer sheet. Sketch the answer sheet properly from both the sides, then you will get question paper. When you will get the question paper, how many total questions are there in our English? Total there 7 questions are there. No need to go to question number 1, 2, 3 and 4 because there some poems are there, some passages are there, and language study part is there. Directly go to question number 5. What is there in question number 5? In question number 5, 6 and 7, these 3 questions are there. They are related to the writing skill section. Question number 5, 6 is purely for writing skill section, and question number 7, that is a skill development. That is question number 7 is there, that is developing a skill. Now what is there in question number 5? In question number 5A, letter writing is there. 2 letters are there. It means one ad will be given, or one for that one ad will be given,
and by using that chart, you people are going to write both the letters. One will be formal letter, second will be informal letter. Now when you will get the question paper, as I said earlier, directly आपण question number 5A कडे जाऊया. ते दोन्ही क्वेश्चन व्यवस्थित वाचूया. We will read out both the letters properly and there we will decide which letter we are going to see. आपण ती दोन्ही पत्र आज या ठिकाणी बघणार आहोत. But at the time of exam, read that news. Based on that news, read both the letters, decide which letter you are going to do. Just tick mark to that letter and go to the next one. Suppose Radhika, the student, is there. She is going to have the informal letter, and there is one more boy, Aryan, from Pune. He is going to have the formal letter. No problem. You just tick the letter which you are going to write. Go to the question number 5B. What is 5B? Question number 5B, letter after letter writing, 5B is paragraph writing. Now, dialogue writing or paragraph writing, these two things are there. Question number 5B, that is 5B is dialogue writing or narration. In dialogue writing, three things are there, A, B, C. So, in the A, 4 jumble sentences are there. You people are going to write the sequence of these sentences. You just read out these sentences and see what will be the sixth one. That is very easy question. Go to the next one. That B is there. B, that is 2 dialogues are there and 2 responses you people have to write that. You read out both the dialogues and responses we are going to give later on. Then go to the next one, C. Now see, this dialogue is there. There you people have to write the dialogue. For example, write a dialogue between you and your friend about online classes. You read out these dialogues. Go to the next one, that is OR, and OR is speech writing. Just read out that speech and decide which you are going to do. Whether you are going to write dialogue writing or speech writing. So dialogue writing is very easy. जे तुम्हाला करायचे त्याला टिक मार्क करा. Go to next one. Question number 6A. What is 6A? 6A is information transfer. There 2 things are there. That is non-verbal to verbal and second thing verbal to non-verbal. What is by non-verbal to verbal and verbal to non-verbal? Non-verbal to verbal means the information is there. Information will be given in the chart. They may give you in the wave diagram, or they may give you in the tree diagram, or they may give in the table. जी काही इन्फॉर्मेशन एखाद्या फिगर मध्ये किंवा एखाद्या डायग्राम मध्ये दिलेली असेल, that figure we are going to write in verbal. It means we are going to write in words, 2 to 3 paragraphs we are going to write. Read that diagram properly and decide which you are going to write. Go to the next one. त्याला और एक क्वेश्चन आहे, that is verbal to non-verbal. It means information will be given in the passage and you people are going to fill that information in the given prescribed diagram. Maybe that will be the wave diagram or tree diagram or any bar graph or any table is there. That this is a very easy question, and my dear children, this is the only question from writing skill can give you 5 out of 5 marks. तुम्ही दोन्हीपैकी कोणतं करा, आपण दोन्ही पण बघणार आहोत. पण जे मी आत्ताचं सेकंड टाइम जे बोललोय दॅट इज नॉन व्हर्बल टू दॅट आता मी सेकंड टाइम जे बोललोय दॅट इज व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल. Information will be given in the passage and you people are going to write that information in the given diagram or in the given tree diagram. Is that clear? Go to next one. Question number 6B. What is there in 6B? Question number 6B, expansion of idea. Now expansion of idea or expansion of theme is there. Now go to the next one. Question number 6B. That is expansion of theme. Now expand the theme. There 2 things are there. One is that is news report. One headline will be given and based on that headline you people are going to write the news report. And त्याला और दिलेलं आहे story writing. Either the beginning will be given or end will be given of the story. त्याची एक तर सुरुवात दिलेली असेल किंवा शेवट दिलेली असेल आणि अशी एखादी स्टोरी असेल डॉट 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 अँड द महेश बॅग द गोल्ड मेडल आणि अशा प्रकारे महेशनी गोल्ड मेडल मिळालं. यू पीपल आर गोइंग टू राईट. हे दोन्ही व्यवस्थित वाचा, जे लिहायचे ते ठरवा. पुढे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 7. व्हॉट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रान्सलेशन. 6 in translation again 3 things are there.
in question number 7A, 6 words will be given, and out of these 6 words, 4 words you people are going to translate into your mother tongue. Maybe Marathi, maybe Hindi, as per your mother tongue. Question number 7B. 7B मध्ये again 4 sentences are there. A मध्ये आपण पाहिले की 6 words, त्यापैकी 4 करायचे आहेत आपल्याला. Now here 4 sentences will be given and 2 sentences will be asked to translate in your mother tongue. आपण ते 4ही sentences व्यवस्थित वाचूया आणि त्यानंतर आपण ते नंतर लिहिणार आहोत. Go to the next one. Question number 7C. Now what is there in 7C? 2 proverbs or 2 idioms are there, or 2 good thoughts are there. So these 2 proverbs you people are going to translate in Marathi. They will also be very easy. My dear children, question number 5AB, question number 6AB and question number 7. To read out and decide which you people are going to type, which to read and to decide which you are going to attempt at the last. It will take 10 to 12 minutes. My dear children, how much time will it take? Some students will say 5 to 7 minutes. Some students will say 10 to 12 minutes. My dear children, if you people are going to give your 10 to 15 minutes, no problem, but you will get 4 or 5 benefits of it. What the first benefit you will get? Your confidence will boost up a lot. तुमचा कॉन्फिडन्स प्रचंड वाढलेला असेल की पेपर खूप इझी आहे. हा पहिला फायदा होईल. सेकंड, the benefit you people will get, 8 things you are there. The second benefit you people will get, total 8 things are there. 8 गोष्टी. 5A 2 पैकी 1 करा, 5B 2 पैकी 1 करा, 6A 2 पैकी 1 करा and 6B 2 पैकी 1 attempt करा. So total 8 things are there and we people are going to attempt only 4. Today we are going to see all. आज आपण सगळ्याच बघणार आहोत. पण त्यापैकी 4च अटेम्प्ट करायचे आहे, म्हणजे हाफ ऑफ द बर्डन इज रेड्यूस. आपलं अर्ध बर्डन या ठिकाणी कमी होत आहे. त्याचबरोबर दिस सेकंड बेनिफिट यू विल गेट. नाउ यू विल गेट द थर्ड बेनिफिट. व्हॉट द थर्ड बेनिफिट इज देअर? जे काही सेंटेन्सेस आपण वाचलेत किंवा जे काही रायटिंग स्किल आपण वाचलंय ते लगेच लिहायला सांगितलं तर आपल्याला येणार नाही. पण ज्यावेळेस आपण वेन वी आर डीलिंग विथ द लँग्वेज स्टडी अँड द सीन अँड अनसीन पॅसेजेस, देर इज अ माइंड बिल्डअप. शेवटच्या 2.5 तासानंतर म्हणजे शेवटच्या 1 ते 1.25 तासात आपण हे सगळं रायटिंग स्किल कव्हर करणार आहोत. पण त्याचं जे प्रिपरेशन आहे सुरुवातीच्या 2 ते 2.25 तासामध्ये पूर्ण प्रिपरेशन आपलं या ठिकाणी होणार आहे की यू आर मेंटली यू विल बी प्रिपेअर्ड दॅट व्हॉट यू आर गोइंग टू राईट ॲट द लास्ट. हा थर्ड बेनिफिट यू पीपल विल गेट. यू विल गेट वन मोर फोर्थ बेनिफिट. रायटिंग स्किल आहे, कदाचित एखादं रायटिंग स्किल किंवा काही एखादा डिफिकल्ट वर्ड जे आहेत, पुढचे जे ट्रान्सलेशनचे वर्ड आहेत, एखादा कॉन्टेक्च्युअल मिनिंगमध्ये सीन किंवा अनसीन पॅसेजमध्ये कदाचित तुम्हाला थोडीशी हिंट मिळेल किंवा थोडीशी तुम्हाला त्या ठिकाणी मदत होईल. सो दिस फोर्थ बेनिफिट यू विल गेट. सो लाईक दिस 4 to 5 बेनिफिट्स यू पीपल विल गेट अँड देन यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ व्हॉट इज देअर इन क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1A and 1B, that is this question is there for 10 marks. So question number 1, language study. In question number 1A, language study, how many language study items are there? So 6 items are there, grammatical items are there, 6 language study items are there, and out of those 6 you people are going to attempt 4. My dear children, what we are going to do? So question number 1A, that is A1, A2, A3, A4, A5 and A6. So like these 6 language study activities are there. You people are going to attempt all. आपण सगळ्या ते अटेम्प्ट करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर त्यातली पहिली ऍक्टिव्हिटी काय आहे? कंप्लीट द वर्ड्स. मिसिंग लेटर्स आर देअर. 5 to 6 लेटर वर्ड्स आर देअर. त्यातलं एक लेटर मिसिंग असेल. फॉर एक्झाम्पल SH-RP, SHARP, शार्प, CL-SE, CLO, very good, SE, close. So like these 4 words are there, these missing letters are there. So we are going to write all the words. कदाचित त्यापैकी 3 येतील किंवा 4 येतील, खूप सोपे असतील. And these all the words are there, they are from our textbook. आपल्या टेक्स्टबुक मधनं ते 4ही शब्द असणार आहेत. व्हेरी इझी वन. त्यातली जी सेकंड ऍक्टिव्हिटी आहे, सेकंड ऍक्टिव्हिटी इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. In alphabetical order, my dear children, what to do? You people think it is very easy. Really it is very easy, because alphabetical order we write with the help of ABCD order. 4 words are there.
त्याच्यामध्ये दोन प्रकार असणार आहे. जो पहिला प्रकार असणार आहे, सो 4 वर्ड्स आर देअर स्टार्टिंग लेटर्स आर डिफरंट. त्याची सुरुवातीची अक्षरं वेगळी असणार आहे, त्यामुळे ते खूप आपल्याला इझी जातं आणि 5th स्टँडर्ड पासून आपण त्याची तयारी करत आलेलो आहोत. तरी सुद्धा ऑन क्वेश्चन पेपर किंवा बाजूला आपण या ठिकाणी कच्चेपण आहे त्या ठिकाणी त्याला आपण नंबर देऊया 1 2 3 4, म्हणजे चुकण्याचे चान्सेस बिलकुल आहे. आणि नंतर आपण आन्सर पेपरवरती व्यवस्थित पद्धतीने या ठिकाणी आपण ते लिहूया. यातला जो सेकंड पार्ट आहे तो दॅट इज लिटिल बिट ट्रिकी वन. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इझी वन, बट द स्टार्टिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स विल बी हॅव्हिंग द सेम लेटर. सुरुवातीचं प्रत्येक लेटर सेम असणार आहे. कदाचित 1-2 शब्दांचं दुसरं पण लेटर सेम असणार आहे. अशा वेळेस पहिलं लेटर सेम असेल तर गो टू सेकंड लेटर. ते ABCD ऑर्डर नसर कोणतं येते ते बघा. दुसरंही पण सेम असेल तर गो टू द थर्ड वन. तिसरंही सेम असेल तर गो टू द फोर्थ वन. अशा पद्धतीने ते कोणतं आहे त्याला 1 2 3 4 असं नंबरिंग करा अँड देन राईट इन युअर आन्सर शीट. गो टू द थर्ड वन, पंक्च्युएशन मार्क्स. माय डिअर चिल्ड्रन, दिस इज अ व्हेरी इझी क्वेश्चन बिकॉज ऑलरेडी यू पीपल हॅव स्टडीड काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस. त्यामुळे एक जे सेंटेन्स आहे ते 101% डायरेक्ट स्पीच आपण जे शिकलोय, डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट, तर डायरेक्ट स्पीचचं एक असणार आहे की ज्याच्यामध्ये समवन हॅज सेड समथिंग आणि त्याला कॉमा, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा, कुणीतरी एखादं म्हटलेलं वाक्य असलं का डबल इन्व्हर्ट ते वाक्य डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्येच येतं, कारण ते डायरेक्ट स्पीच असतं आणि आपला त्याचा सराव आहे. दुसरं जे सेंटेन्स आहे ते कदाचित डायरेक्ट स्पीच असेल किंवा असेल नॉर्मल सेंटेन्स असेल, तिथं फक्त कॉमा किंवा त्याचबरोबर कॅपिटलायझेशन म्हणजे कॅपिटल लेटर्स किंवा कुठेतरी फुल स्टॉप वगैरे असेल. आणि जर दोन्ही वाक्य या ठिकाणी डायरेक्ट स्पीचची आली तर खूपच सोपं आहे या ठिकाणी की कॉमा द्यायचा आहे, सब्जेक्ट कॅपिटल वगैरे काढायचं आहे आणि त्यानंतर कॉमा द्यायचा, नंतर डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये जे काही सेंटेन्स म्हटलंय ते आहे असं आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. ओके, व्हॉट द मॅटर, नथू ग्रंबल, असं जर सेंटेन्स आलं तर व्हॉट द मॅटर इज ए क्वेश्चन. मग हा क्वेश्चन आपण काय केला, व्हॉट द मॅटर आपण डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये टाकला, त्याला क्वेश्चन मार्क दिला, व्हॉट्स द मॅटर ॲपोस्ट्रॉफी एस दिला, व्हॉट्स द मॅटर, आणि त्यानंतर काय लिहिलं, नथू ग्रंबल. नथू हे प्रॉपर नाउन आहे म्हणून नथूचा एन कॅपिटल आला, नथू ग्रंबल फुल स्टॉप आला. सो इन दिस वे दिस पंक्च्युएशन मार्क्स वी आर गोइंग टू डू दिस. त्यातलं जी काही फोर्थ ॲक्टिव्हिटी आहे लँग्वेज स्टडीमध्ये, व्हेरी इझी, राईट मिनिमम 3 लेटर वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. एक शब्द दिलेला असेल त्यातले 4 वर्ड्स लिहायचे हॅव्हिंग मिनिमम 3 लेटर्स. त्यातली जी काही पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे ही ॲक्टिव्हिटी कोणती, फोर्थ ॲक्टिव्हिटी आहे, राईट मिनिमम 3 लेटर वर्ड्स. अँड हाऊ मेनी वर्ड्स यू पीपल आर गोइंग टू राईट, यू आर गोइंग टू राईट द 4 वर्ड्स. एखादा शब्द दिलाय की शब्द आपण या ठिकाणी घेऊया की एस्टॅब्लिशमेंट. एस्टॅब्लिशमेंट हा शब्द दिलेला आहे. यातून आपल्याला काय करायचे, कमीत कमी 3 अक्षरी शब्द घ्यायचे आणि जास्तीत जास्त 4-5 अक्षरी शब्द आपण या ठिकाणी घेऊ शकता आणि असे आपल्याला 4 शब्द लिहायचे आहेत. बट माय डिअर चिल्ड्रन, ट्राय टू राईट द 5 वर्ड्स. शक्यतो 5 वर्ड्स लिहा. 7-8 येत असतील तर जास्त लिहिण्याची गरज नाही, 5 मोर दॅन सफिशियंट. त्यातले जे काही मोठे शब्द तुम्हाला येत असतील, एस्टॅब्लिश किंवा जे काही मोठे शब्द येत असतील ते मोठे शब्द सुरुवातीला लिहा आणि नंतर छोटे शब्द लिहा. देन गो टू द नेक्स्ट वन, दॅट इज रिलेटेड वर्ड्स. 5th ॲक्टिव्हिटी आहे रिलेटेड वर्ड्स ॲज शोन इन द पिक्चर. ही वेब डायग्रॅमची ॲक्टिव्हिटी आहे. या ठिकाणी एका वेब डायग्रॅममध्ये सेंटरला एखादं नाऊन दिलेलं असेल, समजा फॉर एक्झाम्पल टेक स्कूल, आणि त्याच्याबरोबर जे काही रिलेटेड वर्ड्स लिहायचे, 1 वर्ड्स विल बी शोन इन अनादर ब्रॅकेट, आणि तो शब्द या ठिकाणी दाखवला या ठिकाणी लक्झरियस. आता लक्झरियस काय, ॲडजेक्टिव्ह आहे, किंवा लार्ज किंवा बिग किंवा ब्युटिफुल. इकडे दिलाय स्कूल आणि एक शब्द दिलाय ब्युटिफुल, तर ब्युटिफुल काय, ॲडजेक्टिव्ह आहे, डिस्क्रायबिंग वर्ड आहे. म्हणजे आपल्याला सगळे स्कूलला डिस्क्राईब करणारेच शब्द आपल्याला या ठिकाणी लिहावे लागतील. किंवा या ठिकाणी स्कूल दिलंय आणि त्या ठिकाणी दिलंय टीच. आता टीच काय आहे, ॲक्शन वर्ड आहे, व्हर्ब आहे, म्हणून आपल्याला सगळे काय करावे लागतील, व्हर्ब लिहावे लागतील. इथं मुलांचा थोडासा गोंधळ होतो, म्हणून दिलेला शब्द हा काय आहे पार्ट्स ऑफ स्पीचनुसार, वेदर इट इज नाउन ऑर व्हर्ब ऑर ॲडजेक्टिव्ह, ते लक्षात घ्या आणि त्यानुसार बाकीचे शब्द आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे. इथं पण एक थोडंसं असं लक्षात येत आहे अनुभवातून, एक शब्द ऑलरेडी ब्युटिफुल दिलेला आहे, ब्युटिफुल स्कूल, मग तुम्ही 3च शब्द लिहिता या ठिकाणी की बिग स्कूल किंवा वंडरफुल स्कूल किंवा नाईस स्कूल, पण 4 वर्ड्स लिहायचे. दिलेला शब्द सोडून 4 वर्ड्स यू पीपल आर गोइंग टू राईट. त्यातली जी 6th ॲक्टिव्हिटी आहे, व्हेरी इझी ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज वर्ड चेन. इथे पण एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घ्या,
मोस्टली हिअर द वर्ड चेन विल बी ऑफ नाउन, पण ती कदाचित व्हर्बची पण येऊ शकेल किंवा ॲडजेक्टिव्हची येऊ शकेल, पण पॉसिबिलिटी जास्त नाउनची आहे. तसं वरच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मी सांगितलंय की जास्तीत जास्त ॲडजेक्टिव्हची पॉसिबिलिटी आहे, पण नाउन किंवा व्हर्ब येऊ शकतं. इथे पण पॉसिबिलिटी आहे 6 ॲक्टिव्हिटीमध्ये. नाउनची आहे वर्ड चेन, पण कदाचित वर्ड चेन ही ॲडजेक्टिव्ह किंवा व्हर्बची पण येऊ शकते. सो हिअर वन वर्ड इज गिवन अँड दे हॅव क्लिअरली आस्क्ड कंप्लीट द वर्ड चेन ऑर राईट द वर्ड चेन ऑफ नाउन. आणि वर्ड दिला या ठिकाणी त्यांनी सपोज रॅट, तर टी दिलाय, टी वरनं पुढचा शब्द आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे. तर टी वरनं सपोज टायगर लिहिलं, आर वरनं या ठिकाणी आपण रॅबिट लिहिलं, आणि परत टी आलाय तर टी वरनं परत टॉप लिहू शकता किंवा दुसरा शब्द लिहू शकता. बऱ्याच वेळा काय होतं, एखादं लेटर परत जर आलं, जसं आता टी आलं परत, तर तुमचा थोडासा गोंधळ उडतो. म्हणून काय करा, सुरुवातीला जे काही तुमच्याकडे रफ पेज आहे त्या रफ पेजवरती तुम्ही ती वर्ड चेन लिहा, आणि नंतरची नाउनची जी वर्ड चेन आहे ती तुम्ही आन्सर कीमध्ये लिहा. म्हणजे काय होईल, आन्सर शीटमध्ये ते आपलं चुकायचं नाही किंवा आपला खाडाखोड होणार नाही. अशा प्रकारे 6 ॲक्टिव्हिटीज आहे. ऑल ॲक्टिव्हिटीज आर व्हेरी इझी वन, आणि 6च्या 6 ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेल्या वेळेत व्यवस्थित कंप्लीट करायच्या आहेत. कारण सुरुवातीपासून आपल्याला काय करायचं आहे, माय डिअर चिल्ड्रन, वी पीपल आर गोइंग टू क्रिएट द इम्प्रेशन ऑन एक्झामिनर. एक्झामिनरवरती आपल्याला काय करायचं, आपलं इम्प्रेशन पाडायचं आहे. कसं इम्प्रेशन पाडायचं आहे, बाय वेअरिंग द टी शर्ट्स अँड जीन्स अँड ऑर बाय वेअरिंग द गॉगल्स? नो. आपल्या हँडरायटिंगमधनं, आपल्या नीटनेसमधनं, आपल्या लँग्वेज प्रोफेशनमधनं आपल्याला एक्झामिनरला व्यवस्थित पद्धतीने आपल्याला इम्प्रेस करायचं आहे, जेणेकरून तो पुढे जाऊन आपल्याला रायटिंग स्किलमध्ये चांगल्या पद्धतीने मार्क्स देऊ शकेल किंवा चांगले मार्क्स आपल्याला मिळू शकतील. क्वेश्चन नंबर 1B होता. 1B इज अ व्हेरी इझी क्वेश्चन, पण आपण थोडंसं आपल्याला तो डिफिकल्ट वाटतो, कारण या ठिकाणी फ्रेज यूज करायची आहे किंवा या ठिकाणी क्लॉज ॲड करायचा आहे किंवा सफिक्सेस प्रिफिक्सेस लिहायचे आहेत, आणि इथं थोडंसं आपला गोंधळ उडतो. बट माय डिअर चिल्ड्रन, आय थिंक दिस इज द इझिएस्ट क्वेश्चन ओनली इफ यू नो हाऊ टू हँडल, इफ यू नो द ट्रिक्स हाऊ गो फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 1B त्यातला पहिला क्वेश्चन आहे की यूज द फ्रेज इन युअर ओन वर्ड्स, आणि या ठिकाणी फ्रेज दिली टू टेक केअर. आता टू टेक केअरची जर अशी जर फ्रेज आली, व्हेरी सिम्पल, टूने जर एखादी फ्रेज सुरू झाली तर रिमूव्ह टू काढून टाका, त्याच्याऐवजी आय टाका, आय टेक केअर, आणि फक्त एक शेवटी काय करा, एक ऑब्जेक्ट लावा. टू टेक केअर, आय टेक केअर ऑफ माय फॅमिली. जर तुम्हाला आयच्या ऐवजी दुसरा एखादा सब्जेक्ट घ्यायचा असला, तुम्हाला असं वाटलं की माय मदर घ्यायचं, नो प्रॉब्लेम, यू कॅन टेक माय मदर, बट माय मदर टेक्स केअर होईल. ग्रॅमॅटिकली ते व्यवस्थित यायला हवं. तुम्ही सब्जेक्ट कोणताही घेतला तरी चालेल. एक इझी ट्रिक मी सांगितली, टू काढा, आय टाका, दिलेली फ्रेज आहे अशीच लिहा, आणि फक्त एक शेवटी ऑब्जेक्ट घ्या. आय टेक केअर ऑफ माय फॅमिली, आय टेक केअर ऑफ माय पेट डॉग, आय टेक केअर ऑफ माय फादर, इट्सेट्रा. अंडरस्टूड? समजा अशी एखादी फ्रेज आली की टू बी फ्रायटन्ड ऑफ किंवा टू बी अफ्रेड ऑफ, टू बी अफ्रेड ऑफ सारखी फ्रेज आली, तर इथं काय करायचं, वरचाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे. टू काढून टूच्या ऐवजी आय टाका, आणि इथं बी दिलंय. यू पीपल हॅव टू यूज द टू बीज फॉर्म. व्हॉट आर द टू बीज फॉर्म? टू बीची रूपं कोणती आहेत? इन प्रेझेंट टेन्स एम इज आर, अँड इन पास्ट टेन्स वॉज वेअर. टूच्या ऐवजी तुम्ही जर आय वापरला तर आय एम येईल किंवा आय वॉज येईल. टूच्या ऐवजी तुम्ही या ठिकाणी माय मदर वापरलं तर माय मदर इज येईल किंवा वॉज येईल. टूच्या ऐवजी तुम्ही या ठिकाणी माय पॅरेंट्स वापरलं तर माय पॅरेंट्स आर येईल किंवा वेअर येईल. पण इझी तुम्ही आय वापरलं तर आय एम किंवा आय वॉज. पुढची फ्रेज हाय अशी लिहा, आणि शेवटी फक्त एक ऑब्जेक्ट घ्या. फॉर एक्झाम्पल, टू बी अफ्रेड ऑफ, आय एम अफ्रेड ऑफ डॉट डॉट डॉट. आय एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आय एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आय एम अफ्रेड ऑफ माय फादर. व्हेरी इझी वन. इझी आहे की नाही? गो टू नेक्स्ट वन. द सेकंड वन इज दॅट इज यूज क्लॉज or add a clause. One sentence will be given, and my dear children, that sentence means one clause will be given, and they have asked you add a clause. एक क्लॉज दिलेला असेल, शक्यतो या ठिकाणी तो मेन क्लॉज असेल, एक मुख्य वाक्य असेल, आणि त्याला आपल्याला एक उपवाक्य जोडायचं आहे. पण कदाचित दिलेलं सेंटेन्स एखादं उपवाक्य पण असेल, त्याला आपल्याला मेन वाक्य किंवा मेन क्लॉज जोडायचं आहे. त्याच्यासाठी पण एक सुंदर टिक्स आहे. वी विल टेक वन एक्झाम्पल. ही इज माय फ्रेंड किंवा दिस इज अ बॉय.
असं एखादा क्लॉज या ठिकाणी दिलेला आहे क्लॉज किंवा एक सेंटेन्स झालंय दिस इज अ बॉय, त्याचा शेवटचा शब्द काय आहे बॉय आहे. तो बॉय हा आपल्या संदर्भात आहे, ह्युमन बीइंगच्या संदर्भात आहे. दुसरं एक वाक्य घेऊया की इट इज अ कार, शेवटचा शब्द कार आहे, दॅट इज नॉट रिलेटेड टू ह्युमन बीइंग, that is not related to human being, that is related to another object or another thing. असे दोन जर शब्द आले त्यातलं मी एक ट्रिक सांगतोय का लास्ट वर्ड इट मीन्स दॅट ऑब्जेक्ट इफ इट इज रिलेटेड टू द ह्युमन बीइंग, ते मानवाच्या संदर्भात असेल तर पुढचा क्लॉज होणे सुरुवात करा. आणि ते जर मानवाच्या किंवा ह्युमन बीइंगच्या संदर्भात नसेल तर पुढचा क्लॉज विचने सुरू करा. हे दोन्ही वाक्य आपण या ठिकाणी बघूया. दिस इज अ बॉय who is my best friend. This is a boy who lives in my neighborhood. This is a boy who is newly admitted in this school. Very easy one. And second sentence या ठिकाणी होतं किंवा this is a car किंवा it is a car. It is a car which is belong to my father. It is a car which is my favorite one. It is a car which I like most. Very easy one this question. By using who and which. So this is also very easy one. Go to the next one. Question number 1b आणि त्यातला सेकंड या ठिकाणी जो आहे use suffixes or prefixes. Two words are given. Suppose one word is comfort and second word is care. या comfortला तुम्ही comfortable म्हणा किंवा comfortable व्हा किंवा uncomfort म्हणा. तुम्ही प्रिफिक्स लावा किंवा सफिक्स लावा. बोर्डने असं म्हटलेलं नाहीये की तुम्ही प्रिफिक्सच लावा सुरुवातीला प्रत्यय किंवा नंतर सफिक्सच लावा. नो, इट्स अप टू यू. यू पीपल कॅन यूज प्रिफिक्सेस, यू पीपल कॅन ॲड सफिक्सेस. द फ्रीडम इज गिवन टू यू. चॉइस इज युअर्स. द वन वर्ड वॉज द कम्फर्ट, कम्फर्टेबल or uncomfort, and second word was care. So that is careless or careful. So in this way you people are going to use suffixes or prefixes. त्याला or या ठिकाणी दिलंय की यूज दीज वर्ड्स इन युअर ओन वर्ड्स. आणि शब्द तेच वापरायचे या ठिकाणी आपल्याला कम्फर्ट आणि केअर. माय डिअर चिल्ड्रन, त्याच्यामध्ये आपण ग्रॅमॅटिकली चेंज करू शकतो किंवा कम्फर्ट किंवा केअर आहे किंवा शब्द त्याच्यात पण तेच शब्द आहेत, ते शब्द आपल्याला ते सेंटेन्समध्ये आलेले पाहिजे. त्याला ऑर आहे. इथं एक गोष्ट अनुभवातून जाणवली की मुलांना इथं सेंटेन्सनी जमलं नाही की मुलं इथं थोडंसं गोंधळ होतोय किंवा या ठिकाणी दे गेट लिटिल बिट डिप्रेस. डोंट गेट डिप्रेस, थोडेसे नाराज होत आहेत. सेम जाणवतं या ठिकाणी यूज फ्रेज आणि यूज क्लॉजच्या बाबतीत. हे तिन्ही गोष्टी खूप इझी आहेत, तुम्ही फक्त व्यवस्थित पद्धतीने दिलेल्या ट्रिक्सनुसार सोडवल्याचं. सो इन दिस वे यू विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1A, 4 activities out of 6 for 8 marks, and question number 1B, 4 activities. Out of these 4 activities you people are going to attempt 2 activities for 2 marks. So total 8 plus 2, 10 marks are there. Then go to next one, question number 2A. So 2A is very easy one. Okay, now students go to question number 2. What is question number 2? Question number 2, question number 2A and question number 2B, both the questions are related to the textual passages. It means scene passages. 2 scene passages from our textbook. What is there in question number? We will take one example of question number 2A. या question number 2A मध्ये जो scene passage असणार आहे, how many activities are there? 5 activities are there. A1, A2, A3, A4 and A5. What you people are? What is question number A1, A2, A3, A4 and A5? All the activities are there. A1, A2 activities are there. A3 vocabulary related question, A4 grammar question and A5 personal response question. म्हणजे आपलं स्वतःचं मत, आपला स्वतःचा रिस्पॉन्स, पर्सनल रिस्पॉन्स या ठिकाणी द्यायचा आहे. A1, A2 मध्ये माय डिअर चिल्ड्रन ॲक्टिव्हिटीज आर देअर. विच ॲक्टिव्हिटीज आर देअर? राईट डाऊन दीज ॲक्टिव्हिटीज. ट्रू ऑर फॉल्स, ॲग्री ऑर डिसॲग्री, कंप्लीट द सेंटेन्सेस, कंप्लीट द वेब डायग्राम, कंप्लीट द टेबल. अशा पद्धतीच्या ऑर sequence the sentences or arrange the sequences or arrange the sentences in proper order. अशा पद्धतीच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या ॲक्टिव्हिटी A1 आणि A2 मध्ये आहेत. याची सगळी आन्सर्स आहेत. आन्सर्स आर गिवन इन द पॅसेजेस. बाकी A3 जर म्हटलंय त्यांनी या ठिकाणी व्होकॅब्युलरीतला क्वेश्चन, सो व्हॉट यू हॅव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल
नो नीड टू रीड द पॅसेज. सुरुवातीला पॅसेज नाही वाचायचा. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द ॲक्टिव्हिटीज. विच ॲक्टिव्हिटीज? A1, A2 आणि A3. A3 ॲक्टिव्हिटी त्यांनी फाइंड आउट फ्रॉम द पॅसेज म्हटलं तरच वाचून आपण लक्षात ठेवूया. अदर किंवा आपण फक्त A1, A2 ॲक्टिव्हिटी व्यवस्थित लक्षात घेऊया, कारण त्याची उत्तरं 101% पॅसेजमध्येच आहेत. मग A1, A2 ॲक्टिव्हिटी ज्या ॲक्टिव्हिटी सांगितल्यात अशाच ॲक्टिव्हिटी विचारल्या जातील. त्या दोन्ही ॲक्टिव्हिटी आपण व्यवस्थित लक्षात घेऊया आणि पॅसेजमधून त्याची आपण काय करूया, उत्तरं शोधूया. समजा पहिली ॲक्टिव्हिटी A1 ॲक्टिव्हिटी आहे ट्रू ऑर फॉल्स. आणि या ट्रू ऑर फॉल्समध्ये काय झालंय की तुम्ही कोणते ट्रू ऑर फॉल्स सेंटेन्सेस ते नीट लक्षात घेतलेत. A2 मध्ये सिक्वेन्स इन द सेंटेन्सेस ती लक्षात घेतले आणि पॅसेज वाचायला सुरुवात केली. काय करायचं, यूज अ पेन्सिल आणि जिथं जिथं तुम्हाला उत्तर सापडते तर तिथं पटपट ते टिकमार्क करा किंवा लक्षात घ्या आणि जे जे उत्तर सापडले ते लिहून द्या. समजा ट्रू ऑर फॉल्समध्ये पहिलं तुम्हाला सापडलंय ट्रू की फॉल्स, सेकंड सापडलं आणि थर्ड तुम्हाला सापडत नाहीये. नो नीड टू वेस्ट द टाइम. नो नीड टू वेस्ट द टाइम. तिथं टाइम घालू नका, तिथं थोडीशी जागा सोडा. तो एक शब्द नंतर लिहिता येईल आपल्याला आणि आपण पुढे जाऊया. अशा पद्धतीने पहिली ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करा, दुसरी ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करा. गो टू थर्ड वन, A3. A3 इज व्होकॅब्युलरी ॲक्टिव्हिटीज. देअर व्होकॅब्युलरी ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय येणार आहेत, मॅचिंग येणार आहे. कदाचित त्या अँटोनिमच्या असतील किंवा सिनोनिमच्या असतील. अँटोनिम्स मीन्स व्हॉट, ऑपोजिट वर्ड्स. कदाचित ते तिथंच मॅच करायला लावतील किंवा ते म्हणतील फाइंड आउट फ्रॉम द पॅसेज. सिनोनिमचं पण आहे, कदाचित ते म्हणतील फाइंड आउट फ्रॉम द पॅसेज. मग इथे कुठले कुठले क्वेश्चन येतात, इथे मॅचिंग येतात, अँटोनिम किंवा सिनोनिम, किंवा या ठिकाणी येते अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किंवा इथं अजून एक क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस आहे ते मेक नाउन ऑर मेक ॲडजेक्टिव्ह ऑर मेक वर्ब. जर मेक नाउनचा क्वेश्चन या ठिकाणी आला, 4 वर्ड्स विल बी गिवन अँड दे विल आस्क यू टू मेक नाउन. किंवा या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. दे हॅव गिवन द 4 वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड दे हॅव गिवन दॅट इज फर्स्ट वर्ड इज जज, सेकंड वन इज प्रिपेअर, थर्ड वर्ड इज काइंड अँड फोर्थ वर्ड इज क्वालिफाय. असे 4 वर्ड्स या ठिकाणी दिले. आता दिलेल्या वर्डचं नाउन करायचंय. आपला आधीच गोंधळ आहे का हे कोणते वर्ड्स आहेत आणि त्याचं नाउन कसं बनवायचं. व्हेरी सिम्पल वन. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं, एक गाण्याची ओळ पाठ करायची. ट्रिक्स आहेत सगळ्या, ट्रिक्स लक्षात ठेवायचे. कोणती गाण्याची ओळ पाठ करायची, प्रत्येकजण या ठिकाणी सिंगर आहे. कुठं सिंगर नसले तर प्रत्येकजण बाथरूम सिंगर आहे. कारण सकाळी आंघोळ करताना आपण तना नाना शंभो पार्वती हरर गंगे असं या ठिकाणी म्हणतो. प्रत्येकजण या ठिकाणी बाथरूम सिंगर तरी आहे कमीत कमी. काही स्टेज सिंगर पण आहेत आपली 10वीची मुलं. एक गाण्याची ओळ ती या ठिकाणी पाठ करायची. कोणती गाण्याची ओळ, शन मेंट झन्नेस डम इझम TY अंस ING. काही कळलं, नाही कळलं, खूप सोपं आहे. शन TION, मेंट MENT, झन SION, नेस NESS, डम DOM, अंस ANCE, TY अँड लास्ट ING. हे जे काही सफिक्सेस आहेत ते फक्त ह्या शब्दांना लावा. तो शब्द जर तुम्हाला ओळखीचा वाटला, युअर आन्सर इज करेक्ट. पहिला शब्द होता या ठिकाणी आपला जज, आणि जजला जजशन नाही, जजमेंट. हा यस सर, जजमेंट शब्द या ठिकाणी गेला. युअर जजमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तुमचं जजमेंट पण बरोबर या ठिकाणी आहे. अँड जजमेंट, सो राईट देअर जजमेंट. गो टू आवर सेकंड वर्ड वॉज प्रिपेअर. आता प्रिपेअरला काय शन लावला, प्रिपरेशन होतं, यस. सो प्रिपरेशन सेकंड वर्ड इज करेक्ट. थर्ड वर्ड या ठिकाणी होता काइंड. काइंडशन नो, काइंडमेंट नो, काइंडनेस यस, काइंडनेस इज करेक्ट. सो काइंडनेस आहे. गो टू फोर्थ वन. आपला फोर्थ वर्ड होता क्वालिफाय. मग क्वालिफायचं काय होईल, क्वालिटी होईल किंवा क्वालिफिकेशन होईल. तर दोन्हीपैकी क्वालिटी लिहू शकता किंवा क्वालिफिकेशन लिहू शकता. अशा पद्धतीने मेक नाउनचा क्वेश्चन आहे. सेम ट्रिक्स मेक ॲडजेक्टिव्हला पण आहेत. मोस्ट ऑफ द, मी सुरुवातीचं बोललो की शन मेंट झन्नेस डम इझम TY अंस ING हे काही सफिक्सेस किंवा प्रत्यय आहे. जगातले 99% नाउन्स आर एंडिंग विथ दिस वर्ड्स. ॲडजेक्टिव्हच्या बाबतीत पण तशी ट्रिक्स आहे की जगातले जास्तीत जास्त 95 to 99% ॲडजेक्टिव्ज आर एंडिंग विथ FUL, OUS, TIVE, AL, Y or ED. Word is wonder, wonderful. The word is courage, courageous. The word is nation, national. The word is competition, competitive. Very easy one. So in this way A3 activity करा. पुढे जाऊया A4 grammar activity. Very easy one grammar activity. Add question tag, direct and indirect, change the voice, not only but also
ॲज वेल ॲज, डिग्री यासारखं खूप सिम्पल सिलेक्टेड ग्रामर या ठिकाणी असणार आहे. कदाचित ॲन्सरचे ऑप्शन पण दिलेले असतील. ऑप्शनकडे जाण्यापूर्वी आपण त्याचा ग्रामरचं व्यवस्थित ते सोडूया, त्याच्या उत्तराकडे येऊया अँड देन वी विल गो टू द ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट अँड गो फॉर द ग्रामर ॲक्टिव्हिटी. गो टू नेक्स्ट वन, दॅट इज A5. A5 इज पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन केअरफुली. कदाचित 2 क्वेश्चन असतील. समजा क्वेश्चन असा असेल की दिलेला पॅसेज आहे, दिलेला पॅसेज सपोज इट इज रिलेटेड टू द मेरी कोम आणि मेरी कोम बद्दल असेल, दिलेला या ठिकाणी क्वेश्चन असेल वुड यू लाईक टू डू द करिअर इन बॉक्सिंग आणि पुढे असेल व्हाय. क्वेश्चन खूप इझी आहे. वुड यू लाईक टू डू द करिअर इन बॉक्सिंग, येस किंवा नो म्हणा, पूर्ण सेंटेन्समध्ये द्या. येस आय वुड लाईक टू डू द करिअर इन बॉक्सिंग, फुल स्टॉप. यू विल गेट 1 मार्क अँड 1 मार्क फॉर द रिझन व्हाय. आणि व्हायने क्वेश्चन विचारला का उत्तर कशाने देतो आपण, बिकॉज. आणि मग बिकॉजने व्हाय वुड यू लाईक टू डू द करिअर इन बॉक्सिंग, त्याचं आपल्याला रिझन या ठिकाणी द्यायचं आहे. त्या रिझनकडे नंतर जाऊया. सुरुवातीला फक्त येस किंवा नो लिहून पूर्ण सेंटेन्समध्ये लिहूया. यू विल गेट 1 मार्क अँड ॲडिशनल 1 मार्क फॉर द रिझन. अशा पद्धतीने सुंदर पर्सनल रिस्पॉन्स आपण करूया. बाय सेईंग ऑल दिस आय थिंक ऑल द ॲक्टिव्हिटीज आर क्लिअर. A1, A2, A3, A4, A5 ह्या ज्या ॲक्टिव्हिटी क्लिअर झाल्या, ह्याच ॲक्टिव्हिटी सेकंड पॅसेजेसमध्ये आहेत. दॅट इज B1, B2, B3, B4 अँड B5. म्हणजे दोन्ही पॅसेज आपले झाले. त्याचबरोबर क्वेश्चन नंबर 4 आहे, एक अनसीन पॅसेज आपल्याला या ठिकाणी असणार आहे. तिथे अशाच पद्धती त्या अशाच ॲक्टिव्हिटी आपल्याला करायच्या आहेत. A1, A2, A3, A4 अँड A5. म्हणजे एका वेळी आपले तिन्ही पॅसेज आहेत. म्हणून येथून पुढे आपल्याला पॅसेज सीन असो की अनसीन असो काहीच फरक पडत नाही. फक्त त्या ॲक्टिव्हिटी नीट समजून घ्यायच्या आहे आणि सोडवायचे. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पोएट्री. क्वेश्चन नंबर 3A अँड 3B. क्वेश्चन नंबर 3A, वन सीन एक्स्ट्रॅक्ट विल बी गिव्हन अँड बेस्ड ऑन दॅट 3 ॲक्टिव्हिटीज आर देयर. 3 ॲक्टिव्हिटी विचारल्या जातील. A1, A2 अँड A3. A1, A2 ॲक्टिव्हिटी त्या सीन पोएममध्येच असणार आहे आणि A3 ॲक्टिव्हिटी आहे दॅट इज रिलेटेड टू द लँग्वेज स्टडी, दॅट इज रिलेटेड टू द पोएटिक डिव्हायसेस. आणि मग पोएटिक डिव्हायसेसमध्ये एखादा फिगर्स ऑफ स्पीच ते विचारतील किंवा त्या ठिकाणी ते रायमिंग वर्ड्स विचारतील और दे विल आस्क टू कमेंट ऑन वर्ड. A3 मध्ये असणारे ते व्यवस्थित करूया. क्वेश्चन नंबर 3B, ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम. वन पोएम विल बी गिव्हन अँड बेस्ड ऑन दॅट पोएम appreciation will be asked to you. If appreciation for 5 marks, title तिथंच दिलेलं असणार आहे. देन द ऑथर ऑर द रायटर ऑर द पोएट तिथंच त्या ठिकाणी दिलेलं असणार आहे. आपल्याला फक्त मग आपल्याला आणखी काय लिहायचं आहे. थर्ड, देअर विल बी द राईम स्कीम. फोर्थ, फिगर्स ऑफ स्पीच अँड थीम. अँड फिफ्थ, थीम ऑर सेंट्रल आयडिया. आता यातलं जे काही राईम स्कीम आहे, आपल्याला पोएम्स जी आहेत 4.3 ओ कॅप्टन ती पोएम आपल्याला नाही आहे यावर्षी. मग बाकीच्या 7 जे काही पोएम्स आहेत त्या 7 पोएम्स आहेत त्याचा आपण सुरुवातीचे 10-1 दिवस आपल्याकडे 10-12 दिवस आहेत त्याच्यामध्ये आपण व्यवस्थित तयारी करूया की सगळ्या पोएम आहेत त्या सगळ्या पोएमच्या राईम स्कीम काय काय आहे. त्यातल्या 3 पोएम आहेत. त्या 3 पोएम बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट असेल किंवा या ठिकाणी द वर्ल्ड असेल शेवटची पोएम, तर द वर्ल्ड इज माइन या फ्री वर्स आहेत. याला राईम स्कीम नाही आहे. 3 पोएम्सला राईम स्कीम आहेत आणि बाकीच्या ज्या 4 पोएम्स आहेत त्यातलीच फक्त राईम स्कीम आपल्याला लक्षात ठेवायची. मग त्या ठिकाणी ती ABAB असेल किंवा ABCB असेल ती आपण व्यवस्थित लक्षात पद्धतीने ठेवूया किंवा AAAA किंवा AAAB. त्या फक्त 4 पोएमची राईम स्कीम लक्षात ठेवायची. देन गो टू नेक्स्ट वन, फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीचमध्ये 7 पोएमचा फिगर्स ऑफ स्पीच प्रत्येक व्यवस्थित लक्षात ठेवूया. पण एक फिगर्स ऑफ स्पीच तो सगळ्या ठिकाणी आलेला आहे, दॅट इज ॲलिट्रेशन. सुंदर पद्धतीने ॲलिट्रेशनचं स्पेलिंग लक्षात ठेवा आणि ॲलिट्रेशन त्या ठिकाणी लिहिलं, देन ऑल्सो यू विल गेट 1 आउट ऑफ 1 मार्क. तुम्हाला 3 ते 4 फिगर्स ऑफ स्पीच त्या पोएममधले माहीत असले, 2 लिहिले सफिशियंट झाले. एकच आपल्याला या ठिकाणी लिहिण्यासाठी विचारलाय, कुठला नाही आला तर कुठला, ॲलिट्रेशन. व्हेरी गुड. थीम ऑर सेंट्रल आयडिया इथं एक करूया आपण. टेक्स्टबुकमधनं वेगळं काही नाही केलं, पण टेक्स्टबुकमधनं आपण पोएम व्यवस्थित करूया आणि पोएम्समधनं फार वेगळं नाही केलं तरी राईम स्कीम त्याचबरोबर फिगर्स ऑफ स्पीच आणि थीम किंवा सेंट्रल आयडिया एक 3-3, 4-4 वाक्य आपण प्रत्येक कवितेची नीट लक्षात ठेवूया जेणेकरून इथं आपल्याला ॲप्रिशिएशनमध्ये लिहायला ती उपयोगी येतील. आणि अशा पद्धतीने आपण क्वेश्चन नंबर 3 क्लिअर करूया अँड देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, वन अनसीन पॅसेज इज देअर, व्हेरी इझी वन. तो कसा सोडवायचा आहे, कसा डील करायचा आहे
ते क्वेश्चन नंबर 2A मध्येच आपण पाहिलंय 5 ॲक्टिव्हिटीज A1 A2 A3 A4 A5. बट या 5 ॲक्टिव्हिटी सोडवत असताना तो नीट पॅसेज समजून घ्यायचा आहे, कारण बेस्ड ऑन दॅट पॅसेज यू पीपल आर गोइंग टू राईट द समरी रायटिंग. आणि समरी रायटिंग इज अन आर्ट, ती एक कला आहे. अँड टुडे आय एम गोइंग टू टेल यू हाऊ टू राईट द समरी रायटिंग. व्हेरी इझी वन. समरी रायटिंगमध्ये बऱ्याच वेळा टीचर्स या ठिकाणी सांगतात की काही नाही, मेन पॉईंट्स लिहायचे. ते मेन पॉईंट्स कोणते लिहायचे तेच आपल्या लक्षात येत नाही. मग बरीचशी मुलं या ठिकाणी काय करतात, वरच्या 2 ओळी, मधल्या 2 ओळी, खालच्या 2 ओळी. नो, समरी रायटिंग म्हणजे काय, पूर्ण सारांश त्या ठिकाणी आला पाहिजे. खूप इझी वन. व्हॉट टू डू. समरी रायटिंगमध्ये काय करायचंय, ज्या ठिकाणी बरेचसे एक्झाम्पल दिलेत, कॉमा 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 जे दिलेले आहेत ते सगळे कॉमा कॉमाच म्हणजे सगळे एक्झाम्पल्स काढून टाका. कधी कधी काही वाक्य उगच इल्युस्ट्रेशन जास्त दिलंय, उगच विस्तार दिलाय, ते जास्त इल्युस्ट्रेशन जास्त विस्तार केलेली वाक्य पण काढून टाका. म्हणजे राहिलेल्या गोष्टी सगळ्या मेन वाक्य राहतील. किंवा सुरुवातीला ज्यावेळेस आपण A1 आणि A2 ॲक्टिव्हिटी अनसीन पॅसेजच्या सोडवत होतो त्यावेळेसच आपल्या लक्षात आलं होतं की यातले महत्त्वाचे मुद्दे कोणते कोणते आहेत. तर अशा पद्धतीने A1 A2 ॲक्टिव्हिटीची मदत घेऊया. जे काही दिलेले जास्त एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स काढून टाकूया. जास्त दिलेला फापट पसारा म्हणजे इल्युस्ट्रेशन आहेत, अनवॉन्टेड एक्सप्लेनेशन, ते अनवॉन्टेड एक्सप्लेनेशन काढून टाकूया. आणि राहिलेलं उरलेलं आहे ते आपण या ठिकाणी कंपाऊंड सेंटेन्स आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स शिकलोय, त्या माध्यमातून आपण ती वाक्य एकत्र करूया आणि सुंदर प्रकारे या ठिकाणी आपण 5 ते 7 ओळीमध्ये म्हणजे 4 ते 5 वाक्यांमध्ये सुंदर प्रकारे या ठिकाणी आपण समरी लिहूया. आणि समरी लिहिल्यानंतर वरती आपण एक सुंदर टायटल देऊया. A1 ॲक्टिव्हिटी करत होतो तेव्हाच आपल्याला कळलं होतं का समरीला आपलं टायटल कोणतं येऊ शकतं. सुंदर समरी रायटिंग लिहूया. नाव यू पीपल विल गो टू द रायटिंग स्किल. आता साधारणतः तुमचे 2-2.25 तास झालेले असतील आणि आता तुमच्याकडे सव्वा ते दीड तास असेल आणि तुमचं कन्फ्युजन असेल की काय लिहू कसली. नो, आपण सुरुवातीच्या 10 ते 12 मिनिटांमध्ये आपण व्यवस्थित पाहिलं होतं की आपल्याला कोणतं पत्र लिहायचंय. 2-2.25 तासात आपलं प्रिपरेशन पण तयार झालंय, माइंड प्रिपरेशन, की आता मला लेटर कसं लिहायचंय. आता फक्त भरभरते लेटर लिहून काढायचंय. लेटर लिहिताना सपोज इनफॉर्मल फॉर्मल दोन्ही लेटर आपण या ठिकाणी पाहूया. इनफॉर्मल लेटर असेल की फॉर्मल लेटर, सेंडर्स ॲड्रेस सेम आहे. आता आपण ते ब्लॉकमध्ये या ठिकाणी लिहित असल्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला सगळं डाव्या मार्जिनलाच या ठिकाणी लिहायचंय. त्याची ऑलरेडी सराव परीक्षेच्या माध्यमातून तुमची तयारी झालेली असेलच आणि त्या ठिकाणी तुमचं नाव लिहायचंय. पण जर त्या ठिकाणी क्वेश्चन पेपरमध्ये जर दिलेलं असेल की राघव राजवी चौधरी, तर त्याच आपल्याला राघव चौधरी लिहावं लागेल किंवा राजवी चौधरी लिहावे लागेल. त्यांनी ॲड्रेस दिलेला असेल तर तो ॲड्रेस टाकावा लागेल आपल्याला. त्यांनी ॲड्रेस दिलेला नसेल तर आपण आपल्या मनाने कुठलाही ॲड्रेस टाकू शकतो. त्याच्यात पिनकोड वगैरे टाका, सगळ्या ठिकाणी कॉमा वगैरे व्यवस्थित द्या, स्टार्टिंग सगळी कॅपिटल या ठिकाणी येईल. पिनकोड टाकला की फुल स्टॉप द्या आणि त्यानंतर डेट पण या ठिकाणी मंथचा उल्लेख या ठिकाणी करा. सपोज आवर पेपर इज देअर ऑन 19th, सो 19th March, 2022 फुल स्टॉप. मेल ID लिहिणं कंपल्सरी नाहीये, पण तुम्ही लिहिला तरी मेल ID त्या ठिकाणी चालेल, नाही लिहिला तरी हरकत नाही. नंतर एक ओळ सोडून द्या, डिअर ... मग डिअर फादर किंवा डिअर फ्रेंड म्हणा. नंतर खाली आपल्याला 3 पॅराग्राफ्स लिहायचे इनफॉर्मल लेटरमध्ये. पहिला लिहायचं आपल्याला इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट. काही मुलं तर सुंदर प्रकारे 4-5 ओळी पाठच करतात आणि फक्त शेवटची एक ओळ टाकतात, झाला पहिला पॅसेज. सपोज यू आर रायटिंग लेटर टू युअर फ्रेंड, डिअर फ्रेंड राहुल और डिअर राहुल, हाय, हाऊ आर यू, आय एम फाईन हिअर अँड आय होप दॅट यू आर फाईन देअर. Yesterday or in the last week only I received your letter and I became very glad to read it. I am writing this letter to ... जो काही सब्जेक्ट दिलेला असेल तो सब्जेक्ट या ठिकाणी टाकायचा आहे आणि या ठिकाणी पहिला पॅराग्राफ आपल्याला कंप्लीट होईल. सेकंड पॅराग्राफ आपल्याला काय करायचं आहे, डिस्क्राईब द सब्जेक्ट. जो काही सब्जेक्टवरती विचारला होता त्याचं फक्त आपल्याला वर्णन व्यवस्थित करायचं आहे दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे. ॲडमध्ये जे काही मुद्दे दिलेत त्याच्यानुसार आपण या ठिकाणी काय करूया, डिस्क्राईब तो व्यवस्थित पद्धतीने एक 5 ते 6 ओळीमध्ये करूया. थर्ड पॅराग्राफ, रिगार्ड्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट इन इनफॉर्मल लेटर. रिगार्ड्स फॅमिली लेटरमध्ये कन्वे शब्द महत्त्वाचा आहे. कन्वे माय रिगार्ड्स टू ग्रँड पॅरेंट्स अँड गिव्ह माय बेस्ट विशेस टू सोनू, दादू, बंटी इटसेट्रा. असा थर्ड पॅराग्राफ आपण लिहूया. त्यानंतर एक ओळ सोडूया. पहिला पॅराग्राफ झाला, एक ओळ सोडली. दुसरा पॅराग्राफ झाला, एक ओळ सोडली. तिसरा पॅराग्राफ झाला, एक ओळ सोडली. नंतर आपण या ठिकाणी लिहूया युअर्स लव्हिंगली, कॉमा देऊया. वरती लिहिलं या ठिकाणी राजीव चौधरी, इथं लिहूया आपण राजीव
किंवा राजीव चौधरी. सेम आपण फॉर्मल लेटरला करूया. फॉर्मल लेटरला वरती दिलेला ॲड्रेस आहे असाच. त्याच्यानंतर डिअर फादर किंवा डिअर फ्रेंड लिहिलं होतं, तिथं रिसिव्हर्स ॲड्रेस आपण या टाकूया टू कॉमा. आणि इन्स्पेक्टरला पत्र लिहायचं असेल द इन्स्पेक्टर, सरपंचला असेल तर द सरपंच, मेयरला असेल द मेयर, पोलीस कमिशनरला असेल तर द पोलीस कमिशनर. त्यांचा ॲड्रेस पण या ठिकाणी दिलेला असेल तिथं त्या ॲडमध्ये, तो ॲड्रेस या ठिकाणी आपण टाकूया. त्यानंतर लिव्ह वन लाईन, एक लाईन लिव्ह सोडूया. इथं सब्जेक्ट लिहिणं गरजेचं आहे. सब्जेक्ट जो विचारला आहे तो सब्जेक्ट व्यवस्थित आपण शॉर्टमध्ये लिहूया. नंतर खालच्या ओळीवरती आपण लिहूया सॅल्युटेशन. सॅल्युटेशन मीन्स रिस्पेक्टेड सर. रिस्पेक्टेड सर कॉमा देऊया. परत इथे पण 3 पॅराग्राफ लिहायचे आहेत आपल्याला. इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे डिस्क्राईब द सब्जेक्ट, आणि थर्ड पॅराग्राफ जो आहे वरती म्हटलं होतं कन्व्हे रिगार्ड्स, इथं म्हणायचं सो कॉमा डॉट डॉट डॉट, सो आय होप दॅट डॉट डॉट डॉट. आणि सब्जेक्टनुसार फक्त एवढं सेंटेन्स आपण कंप्लीट करूया. त्यानंतर लिव्ह वन लाईन डाव्या बाजूला या ठिकाणी थँकिंग यू कॉमा देऊया. आणि त्याच्या खाली लिहायचं आपल्याला, वरती लिहिलं होतं आपण युअर्स लव्हिंगली इनफॉर्मल लेटरमध्ये, फॉर्मल लेटरमध्ये लिहूया आपण युअर्स फेथफुली कॉमा देऊया. वरती लिहिलं होतं राजीव चौधरी, इथे लिहूया राजीव और राजीव चौधरी. मराठी हिंदी सारखा इथं पूर्ण ॲड्रेस परत लिहिण्याची गरज नाही. अशा पद्धतीने दोन्ही पत्र आपण पाहिले. तुम्ही कुठलंही पत्र लिहा. पुढे जाऊया डायलॉग रायटिंग. डायलॉग रायटिंग आपण सुरुवातीला चर्चा केली होती, त्यामुळे जंबल सेंटेन्सेस आपले आधीच क्लिअर होते. ते आपण फक्त जंबल सेंटेन्सेस ते आपण व्यवस्थित करून 4ही सेंटेन्सेस व्यवस्थित लिहिले. 2 सेंटेन्सचे डायलॉगचे आपण आधी वाचले होते. 2 रिस्पॉन्स द्यायचे होते. दोन्ही रिस्पॉन्स आपले 2-2.5 तासात तयार पण झाले. ते फक्त छान प्रकारे 2 रिस्पॉन्सेस दिले. तिथं 2-2, 3-3 वाक्य लिहिण्याची गरज नाही. एका डायलॉगला एकाच वाक्यामध्ये रिस्पॉन्स द्या. क्लिअर. थर्ड जो आहे प्रॉपर डायलॉग रायटिंग, आपण एक्झाम्पल पण पाहिलं होतं की राईट ए डायलॉग बिटवीन यू अँड युअर फ्रेंड अबाउट ऑनलाईन एज्युकेशन. या ठिकाणी फक्त काय करा, प्रॉपर बिगिनिंग प्रॉपर एंड करा. हाय, गुड मॉर्निंग, हॅलो फ्रेंड, हाऊ आर यू. आणि त्यानंतर आस्क 3-4 क्वेश्चन्स अँड गेट 3-4 रिस्पॉन्सेस. 3-4 डायलॉग विचारा आणि 3-4 याचे रिस्पॉन्सेस घ्या. झालं डायलॉग रायटिंग. शेवटी परत टेकिंगली, ओके, बाय, सी यू सून, टेक केअर, अशा पद्धतीचे प्रॉपर डायलॉगचा एंड पण करा. हे डायलॉग रायटिंग क्लिअर केला. त्याला ऑर दिलं होतं स्पीच. स्पीच पण आपण सुरुवातीला वाचलं होतं. जसं स्पीच आपण या ठिकाणी भाषण करतो तशाच पद्धतीने हॅलो किंवा गुड मॉर्निंग, ऑल द डिग्निटीज प्रेझेंट ऑन द डायस, टुडे आय एम गोइंग टू स्पीक ऑन एन्व्हायरमेंटल डे. आणि एन्व्हायरमेंटल ती ॲड दिलेली होती, त्यावरूनच या ठिकाणी आता आपल्याला स्पीच लिहायचं. पण तुम्ही म्हणाल सर डायलॉग इझी का स्पीच इझी? सो डेफिनेटली माय डिअर चिल्ड्रन, dialogue writing is very easy, but you can attempt any one. Choice is yours. Go to next one. That is question number 6A, information transfer. इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरला सुरुवातीच्या 10 ते 12 मिनिटांमध्ये आपण वेळ दिला होता आणि इथंच आपण जी महत्त्वाची मुद्दे आहेत ती अंडरलाईन केली होती. आता फक्त आपल्याला ती लिहायची आहेत. 2 गोष्टी बघितल्या होत्या आपण या ठिकाणी. नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल, म्हणजे दिलेली इन्फॉर्मेशन एका डायग्राममध्ये दिलेली होती आणि आपल्याला त्याचं पॅसेज लिहायचं आहे. तो पॅसेज आता आपली तयारी पण झालेली आहे 2-2.5 तास पेपर लिहिताना. आता आपल्याला ती लिहायची. किंवा त्याऐवजी दुसरा एक क्वेश्चन आहे, दॅट इज व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल, म्हणजे दिलेली इन्फॉर्मेशन एका पॅसेजमध्ये दिली आणि फक्त आपल्याला त्यांनी गाळलेल्या जागा भरायला सांगितल्या आहेत किंवा दिलेला टेबल पूर्ण करायला सांगितलं. विल टेक वन एक्झाम्पल. सपोज द विटॅमिन्स, आणि पूर्ण एक पॅसेज दिला आहे विटॅमिनबद्दल. विटॅमिन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू आवर बॉडी. देर आर 4 टाइप्स ऑफ vitamins, vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. You will get vitamin A from the crude oil or from fishes or from eggs and leafy vegetables. Vitamin B you will get from these things. Vitamin C you will get from the lemon and all. अशा पद्धतीची सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि त्याचा त्यांनी ट्री डायग्राम लिहायचा आहे. तो ट्री डायग्राम लिहिताना पण त्यांनी वरती लिहून दिलाय विटॅमिन्स आणि खाली 4 फक्त रेषा काढल्यात. आपण समजून घ्यायचे का, विटॅमिन ए, विटॅमिन मी, विटॅमिन 3 आणि विटॅमिन डी. सो विटॅमिन ए, विटॅमिन बी, विटॅमिन सी आणि विटॅमिन डी ते लिहायचे. आणि कुठून कुठून विटॅमिन मिळतं आपल्याला ते फक्त ज्याच्यातून मिळतं त्याचा फक्त उल्लेख करायचा आपल्याला, त्या व्हेजिटेबलचा किंवा त्या फ्रुट्सचा किंवा त्या फिशेसचा वगैरे. अशा पद्धतीचा तो डायग्राम कंप्लीट करायचा होता. दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच कॅन गिव्ह यू 5 out of 5 मार्क्स. बाकी ठिकाणी पण मिळू शकतील, पण इथंच आपल्याला 5 पैकी 5 मार्क मिळतील फक्त कारण आपल्याला तो टेबल कंप्लीट करायचा आहे. गो टू नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6B, दॅट इज रिपोर्ट रायटिंग, त्याला ऑर स्टोरी रायटिंग. सुरुवातीला आपण चर्चा केली होती त्या पद्धतीने जी काही हेडलाईन दिलेली आहे,
किती हेडलाईन की 4 पीपल किल्ड इन कार ॲक्सिडेंट, अशी सुरुवातीची जी हेडलाईन दिलेली होती त्यावरती आपण आता 2-2.5 तास चर्चा केली. आता फक्त आपल्याला लिहायचं आहे किंवा स्टोरी, या दोन्हीपैकी आपण आधीच ठरवलं होतं सुरुवातीला आपल्याला काय लिहायचं आहे. समजा या ठिकाणी महेश नावाचा मुलगा आहे, तो म्हटलं होता की मला रिपोर्ट लिहायचा आहे, त्याच्या माइंडमध्ये त्याचा रिपोर्ट पण तयार आहे. ती डेडलाईन दिली, ती हेडलाईन व्यवस्थित लिहा, त्याचं स्टार्टिंग लेटर कॅपिटल काढा किंवा सगळे लेटर कॅपिटल काढा, ती बरोबर सेंटर मार्जिनला या ठिकाणी लिहा. लिव्ह वन लाईन त्याला अंडरलाईन करा, खाली डाव्या बाजूला या ठिकाणी डेट लिहा, मनचा उल्लेख करा, त्यानंतर प्लेस लिहा आणि त्यानंतर 2 पॅराग्राफ लिहा. फर्स्ट पॅराग्राफ इंट्रोड्यूस द न्यूज, सेकंड पॅराग्राफ डिस्क्राइब द न्यूज आणि त्याच्या खाली उजव्या बाजूला लिहा बाय रिपोर्टर किंवा बाय प्रेस रिपोर्टर. पण या ठिकाणी जे काही इंट्रोडक्टरी पॅराग्राफ किंवा डिस्क्राइब द पॅराग्राफ लिहायचं आहे, इथं ट्राय टू यूज द मॅक्झिमम यूज ऑफ पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन. आणि पॅसिव्ह व्हॉइस आपण या ठिकाणी ग्रामरमध्ये शिकलोय, जास्तीत जास्त पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये कशी वाक्य येतील अशा दृष्टिकोनातून थोडासा या ठिकाणी प्रयत्न करा. जर तुम्हाला या ठिकाणी रिपोर्ट रायटिंगला जायचं नसेल तर स्टोरीचा आपण उल्लेख केला होता, अँड महेश बॅग्ड गोल्ड मेडल, ती स्टोरी आपली लक्षात आली होती आणि महेशला अशा पद्धतीने गोल्ड मेडल मिळालं. ती स्टोरीची आपण तयारी केली होती या ठिकाणी की महेश गोल्ड मेडल, त्याचं टायटल पण लक्षात आलं होतं, महेश बॅग्ड द गोल्ड मेडल. आणि स्टोरी आपण छान तयार केली होती. वन्स अपॉन अ टाइम देअर वॉज अ व्हिलेज, द व्हिलेज वॉज व्हेरी नाईस, इट्स अ नेम वॉज रामपूर, ऑल द पीपल वेर व्हेरी हॅपी, देअर वॉज वन पुअर फॅमिली अँड इन दॅट वन पुअर फॅमिली वन बॉय लिव्ड देअर, हिज नेम वॉज महेश, ही वॉज व्हेरी क्लेवर, ही वॉज व्हेरी स्टुडियस. आता अशा पद्धतीची स्टोरी आपण डेव्हलप केली आणि शेवटी तो रनिंग रेसमध्ये वगैरे त्याला या ठिकाणी गोल्ड मेडल वगैरे मिळतं. तो खूप बाय हिज डेडिकेशन, बाय द परसिवरन्स, बाय द हार्डवर्क आणि बाय टेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स, आणि मग शेवटी आपण अँड इन दिस वे महेश बॅग्ड द गोल्ड मेडल, अशी छानशी स्टोरी आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येईल. नाउ गो टू द लास्ट क्वेश्चन, दॅट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हॉट इज क्वेश्चन नंबर 7? ट्रान्सलेशन. आता उगाचच आपली घाई व्हायची गरज नाही, कारण सुरुवातीच्या 10 ते 12 मिनिटांमध्येच वी हॅव रेड दोज वर्ड्स, आपण ती वर्ड्स वाचली होती आणि वर्ड्स या ठिकाणी होती रेअर, सक्सेस ऑर द ऑप्टिमिस्टिक, अशा पद्धतीची शब्द या ठिकाणी होती. आता आपल्याला सगळे शब्द जे आहेत ते गेल्या आता जवळ 2.5 ते पावणे 3 तास झालेत. 3.5 तास आपल्याला वेळ आहे पेपर लिहिण्यासाठी आणि 2.5 ते पावणे 3 तासापासून आपण पेपर या ठिकाणी सोडतोय किंवा 3 तास होत आले पेपर आपण सोडवतोय आणि ते शब्द पण आपल्याला लक्षात आलेत की आता याचं उत्तर काय लिहायचं आहे. तर जे काय आपल्याला कळलंय, सक्सेस यश, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, रेअर दुर्मिळ, 6 शब्द दिलेत. 6च्या 6 शब्द या ठिकाणी आपल्याला जे समजलंय त्याचं ट्रान्सलेशन या ठिकाणी लिहा. क्वेश्चन नंबर 7 मधला जो सेकंड आहे बी, त्याच्यामध्ये 4 सेंटेन्सेस, त्यापैकी 2 अटेम्प्ट करायचे. आपण 4ही वाक्य सुरुवातीला वाचली, आता परत एकदा व्यवस्थित वाचूया आणि त्याचं ट्रान्सलेशन आपण या ठिकाणी आपल्या मदर टंगमध्ये, हिंदी असेल मराठी असेल ते मराठीमध्ये छानसं आपण ट्रान्सलेट व्यवस्थित करूया. त्यातलं सी जे होतं इडियम्स ऑर प्रोव्हर्ब्स, 2 प्रोव्हर्ब विचारलेत आणि स्लो बट स्टेडी विन्स द रॅप किंवा ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, चकाकते ते सोने नसते. आणि ऑल ग्लिटर्स आर नॉट आपण सुरुवातीलाच वाचलंय, हे दोन्ही वाक्य व्यवस्थित वाचले होते. त्याचं आपण व्यवस्थित पद्धतीने काय करूया, ट्रान्सलेशन लिहा. इंग्लिशमध्ये इंग्लिशची वाक्य लिहायची नाही, फक्त ट्रान्सलेशन आपल्याला मराठीतलं तेवढं लिहायचं आहे. अशा पद्धतीने आपण पेपर व्यवस्थित करूया. असं सुरुवातीपासून पेपर कव्हर जर करत गेलो तर साधारणतः आपण 3.5 तास आपल्याला वेळ आहे, पण साधारणतः 3 तास ते 3 तास 10 मिनिटांमध्ये आपला सगळा पेपर कव्हर होईल. आता आपल्याकडे 20 ते 25 मिनिटं आहेत, पण सुरुवातीला एक ट्रू ऑर फॉल्स राहिलं होतं, एक पर्सनल रिस्पॉन्स राहिला होता, त्याचबरोबर या ठिकाणी एक ग्रामरचं वाक्य राहिलं होतं. पहिल्यापासून पेपर कव्हर करा. जे लँग्वेज स्टडीमधलं एक क्लॉज लिहिण्याचा राहिला होता, एक सफिक्स लिहिण्याचं राहिलं होतं, जे राहिलं होतं ते सगळं कंप्लीट करा. अशा पद्धतीने पूर्ण पेपर व्यवस्थित कव्हर करा, नंतर व्यवस्थित स्केचिंग करा आणि अशा पद्धतीने पेपर द्या. वन्स अगेन I am telling you my these children, this paper is their English paper is very easy. तो फक्त आपल्याला व्यवस्थित पद्धतीने कॉम्प्रिहेन्शन झालं, अंडरस्टँडिंग झालं, देन देअर विल बी नो प्रॉब्लेम. आणि शेवटी बाकीच्या विषयांना जसं मी म्हटलंय की बाकीच्या विषयांना अभ्यास करायची गरज आहे, इथं फक्त समजून घेण्याची गरज आहे आणि व्यवस्थित पद्धतीने ते मांडायचं आहे. अटेम्प्ट इच अँड एव्हरी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन या ठिकाणी व्यवस्थित अटेम्प्ट करायचा आहे. माय डिअर चिल्ड्रन, तुम्ही सगळ्यांनी बऱ्याचशा जणांनी 3 इडियट्स मूव्ही पाहिलेला असेल. त्याच्यामध्ये आमिर खान एक डायलॉग म्हणतो. तत्पूर्वी या ठिकाणी हे जे काही आत्ता आपण 1 तासापासून चर्चा करतोय, तर 1 तासामध्ये तुमचे सगळे डाऊट्स क्लिअर झालेत. म्हणजे यू पीपल आर कॅपेबल नाव, तुम्ही एबल झालेत, तुम्ही अब काबिल बन गए हो.
आणि एकदा तुम्ही काबिल झाले पेपर लिहायला की कामयाबी तर आपल्याला 100% मिळून जाणारच आहेत. आणि आपली जे मुलं ह्या लेक्चरचा लाभ घेतील ती सगळी मुलं जी आहेत ती 80 पैकी 70च्या पुढे असतील. म्हणजे 100 पैकी ही सगळी मुलं 90च्या पुढे असतील. 97, 98चा हायेस्ट 95च्या पुढे बरीचशी लेक्चर 95च्या पुढे बरीचशी मुलं या लेक्चरच्या माध्यमातून जाऊ शकतील याचा मला 100% या ठिकाणी विश्वास या ठिकाणी वाटतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आमिर खानने एक डायलॉग त्या चित्रपटामध्ये म्हटलाय थ्री इडियट्स मध्ये की पहिले आप काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आ जाएगी. मला असं वाटतं ह्या सगळ्या लेक्चरच्या माध्यमातून तुम्ही विद्यार्थी सगळे काबिल बनलेले आहात आणि कामयाबी आहे. सो मोर दॅन 95 मार्क्स इन इंग्लिश इझिली यू पीपल विल गेट. आय एम व्हेरी शुअर अबाउट इट बाय सेइंग ऑल दीज थिंग्स. विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. विद्यार्थी मित्र हो, तुमच्या काही शंका असतील तर माझा फोन नंबर पण या ठिकाणी मी देतो. माझे 2 मोबाईल नंबर आहेत, दोन्ही नंबर या ठिकाणी लिहून घ्या. मी श्री संतोष खताळ. माझे मोबाईल नंबर लिहून घ्या 9850658141 आणि माझा दुसरा अल्टरनेटिव्ह नंबर मी या ठिकाणी तुम्हाला देतो 8668769166. सकाळी 10 ते 5 सोडून बाकी इतर वेळे तुम्ही कोणत्या वेळेस तुमचा डाऊट्स मला या ठिकाणी विचारू शकता. तुमचा डाऊट्स मी या ठिकाणी नक्कीच सॉल्व्ह करू शकेल. मला असं वाटतं त्या माध्यमातून तुमचे सगळे डाऊट्स क्लिअर झालेले असतील आणि अशा पद्धतीने यू विल गेट व्हेरी गुड मार्क्स. थँक्यू. ऑल द बेस्ट.